பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. நமோ நமகா. பிரதட்சிணத்திற்கு பின் செய்யும் நமஸ்காரம். பிரதட்சிணம் முடித்தவுடன் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும். பிரதட்சிண நமஸ்காரம் என்றே சொல்வது. அந்த நமஸ்காரத்தை எந்த திசை பார்த்து செய்வது என்று விதி உண்டு. கிழக்கும் மேற்கும் பார்த்த சுவாமிகளுக்கு வடக்கு முகமாகவும், வடக்கும் தெற்கும் பார்த்த சுவாமிகளுக்கு கிழக்கு முகமாகவும் நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். அதாவது தெற்கு முகமாகவும் மேற்கு முகமாகவும் நமஸ்காரம் பண்ணப்படாது. பொதுவாகவே மனிதர்களுக்கு கூட பிரதட்சிணம் பண்ணாமலே நமஸ்கரிக்கிற போது தெற்கு பார்க்கவோ மேற்கு பார்க்கவோ பண்ணாமல் கிழக்கு அல்லது வடக்கு பார்க்கவே பண்ண வேண்டும். ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஒரு கோவில் என்றிருந்தால் அதில் இருக்கும் அநேக சந்நிதிகள், கோஷ்டங்கள் முதலியவற்றில் உள்ள எந்த மூர்த்திக்கும் அந்த இடத்திலேயே கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் கூடாது. கை கூப்பித்தான் அஞ்சலி. ஏன் இப்படி என்றால், கோவிலில் அநேக மூர்த்திகள் ஒவ்வொரு திசை பார்த்து கொண்டிருப்பதால் ஒன்றுக்கு எதிரே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினால் இன்னொரு மூர்த்திக்கு எதிரே காலை நீட்டிய அபச்சாரம் சம்பவித்துவிடும். ஆகவே கொடிமரம் என்கிற துவஜஸ்தம்பத்தை தாண்டி மூலவருக்கு பக்கவாட்டமாக மட்டுமே விழுந்து நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். மூலமூர்த்திக்கு அப்படி பண்ணினால் அதுவே அவரது பரிவார மூர்த்தியாக இருக்கப்பட்ட மற்ற எல்லா மூர்த்திகளுக்கும் சேர்ந்துவிடும். மூலம் என்கிற வேரில் விடுகிற ஜலம் எல்லா கிளைகளுக்கும் போய் சேர்ந்து விடுகிற மாதிரி. ஆனால் கோவிலுக்குள்ளேயே தனியாக ஒரு கொடிமரத்துடன் ஒரு சந்நிதி இருந்தால் அங்கே அந்த மூர்த்திக்கு விழுந்து நமஸ்கரிக்கலாம், தப்பே இல்லை. பெரும்பாலும் அம்மன் சந்நிதிகள் அம்மன் கோயில் என்றே சொல்லும்படியாக அப்படி இருக்கின்றன. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், பிரதட்சிணம் ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக பண்ண வேண்டும் என்று விதி. பூர்ண கர்ப்பிணியான ஒரு ஸ்திரீ விளிம்பு வரை எண்ணெய் உள்ள ஒரு கிண்ணம் வழியாமல் நடக்கணும் என்றால் எப்படி போவாளோ அப்படி அடி அடியாக மெதுவாக வைத்து பிரதட்சிணம் பண்ணணும் என்பார்கள். அப்படி போனால்தான் பகவத் பரமாகவே சித்தத்தை ஒருமுகப்படுத்த முடியும். நடை வேகமானால் சித்தமும் விறுவிறுவென்று ஓடும், நானா திசையும் ஓடும். இது ஒரு காரணம். முக்கியமான காரணம் முன்னேயே சொன்னதுதான். சக்தியின் சலனத்திலேயே சிவனுடைய சாந்தத்தை இழைத்து பூர்த்தி பண்ணுவது என்றேனே, அது பிரதட்சிணம் என்று சலிக்கிற போது அதை மந்தகதியில் பண்ணுவதென்றால் அந்த மந்தகதி சாந்தம்தானே. அச்சேதன கிரகங்களின் அப்பிரதட்சிணத்துக்கு மாறாகத்தான் சேதன ஜீவன் பண்ண வேண்டும் என்பதாலேயே அவன் பிரதட்சிணமாக போவது என்றேன். அதே நியாயப்படி கிரகங்கள் அசுர வேகத்தில் சுற்றுவதாலும் நாம் மெதுவாகத்தான் பண்ணணும் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். அறிவு கடந்த சாஸ்திர விதி. இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்கள் எல்லாம் 2ஆம் பட்சம்தான். நம்முடைய சாஸ்திரங்களை தந்திருக்கிற பெரியவர்கள் நம் அறிவுக்கு புரியவே முடியாததும்
ஸ்வய பிரயத்னத்தால் அனுபவித்திருக்க வரவே முடியாததுமான ஆத்மலோக சத்தியங்களை கண்டறிந்து அனுபவித்து அவற்றை நாமும் அடைய வேண்டும் என்ற பரம கிருபையிலேயே சாஸ்திர விதிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் சுத்திக்கோ, அதுகளை வலமா பண்ணு, மெதுவா பண்ணு என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் அதெல்லாம் நம் க்ஷேமத்தை உத்தேசித்துத்தான். ஏதொன்று அவர்கள் சொன்னாலும் அர்த்தத்தோடு சொன்னதுதான். வேறே காரணம், எக்ஸ்பிளனேஷன் தேடவே வேண்டாம். புத்தி சும்மா இருக்காமல் கேள்வி கேட்கிறதே என்றுதான் காரணத்தை தேடி எக்ஸ்பிளைன் என்று பண்ணுவதெல்லாம். அவர்கள் சொன்னது அர்த்தத்தோடுதான், அது ஜீவர்களுடைய க்ஷேமத்திற்காகத்தான் என்பதற்கு ப்ரூஃப் வேண்டுமென்றால் பெரிய ப்ரூஃப் அவர்கள் சொன்னபடியே பக்தி விசுவாசத்தோடு பண்ணியதாலேயே அனாதி காலமாக வேறு எந்த தேசத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு இங்கே தலைமுறை தோறும் எல்லா ஜனங்களுமே பொதுவாக சாந்தர்களாகவும் நல்லவர்களாகவும் இருந்து வந்திருப்பதும், அவர்களில் எத்தனையோ பேர் மகான்களாகவே அனுகிரகம் பண்ணிக்கொண்டு இருந்ததும் தான் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்த நாளாக ஏற்பட்டிருக்கிற துர்தசையை பிரத்யட்சமாகவே பார்க்கிறோம். இருந்த இடத்திலேயே விழுந்து கிடக்கிற நமஸ்காரத்திற்கு பூர்வாங்கமாக இருக்கப்பட்ட பிரதட்சிண சப்ஜெக்டை பெரிசாகவே சுற்றி வளைத்து பிரதட்சிணம் பண்ணிவிட்டேன். சக்தியில் ஆரம்பித்து சாந்தத்தில் முடிகிறதற்குத்தான் இப்படி பிரதட்சிணமும், அதை முடித்து நமஸ்காரமும். மொத்தத்தில் விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு மனோபாவத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக செய்கிற சரீர கிரியையே தலைமுறையாக பல பேர் அப்படி பண்ணுகிற போது மரத்தில் வஜ்ரம் பாய்கிற மாதிரி ஒரு உள்பலத்தை பெற்றுவிடுகிறது. அப்புறம் இந்த கிரியையே அந்த மனோபாவத்தை பலப்படுத்தி விருத்தி செய்து கொடுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது. அடிப்படையில் அந்த மனோபாவத்தை நாம் நினைத்து அந்த கிரியையை செய்தால் கிரியையே நினைப்பை ஆழப்படுத்தி பாவத்தை வளர்த்து கொடுக்கும். அப்படி இந்த சாஷ்டாங்க பஞ்சாங்க நமஸ்காரங்கள் வினய சம்பத்து என்ற உசந்த தாழ்மையாலேயே உச்சரமான பாவத்தை போஷித்து கொடுக்க உதவியாயிருக்கின்றன. வினயத்தின் சிறப்பு நம்முடைய புராதனமான ட்ரெடிஷனில் வினய குணத்திற்கு ரொம்பவும் சிறப்பு கொடுத்திருக்கிறது. பதவி, பணம், அறிவு, அழகு என்று ஒவ்வொன்றை வைத்தும் அகங்காரம், தலைக்கனம் ஏற இடம் உண்டானாலும் அந்த தலைக்கனமும் ரொம்ப தலை தூக்கி நிற்பது அறிவிலே நாம் பெரியவர் என்று ஒருவர் நினைக்கிற போதுதான். அப்படி இருப்பவர்கள் எதையும் துச்சமாக தூக்கி எறிந்து பரிகசித்து எல்லாம் பேசுவார்கள். ஆகையால் அப்படிப்பட்ட அறிவு விருத்தியை வினயத்தோடு சேர்த்து இறுக்கி முடிச்சு போட்டு கொடுத்து விட்டால் எல்லா விதமான தலைக்கணங்களையும் அடக்கி இறக்கிவிட்டதாக ஆகிவிடும். இதைத்தான் நம் சாஸ்திரங்கள் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி இருக்கின்றன. அதாவது வித்யானது வினயத்தோடு சேர்ந்தே பயிலப்பட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் கற்றது அனைத்தும் வீண் என்று சொல்லி இருக்கின்றன. பகவானும் கீதையில் வித்யா வினய சம்பன்ன என்று சேர்த்து சொல்லி இருக்கிறார். 5வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகம். வினயம் இருக்கிற இடத்தில்தான் ஈஸ்வர கிருப்பை சேருமாதலால் எல்லாரும் அதற்கு ஆசைப்பட்டு அதற்கு உபாயமாக உள்ள நமஸ்காரத்தை நிறைய பண்ண வேண்டும். பெரியவர்களை தேடி தேடி போய் நமஸ்காரம் பண்ணணும் என்று அந்த நாளில் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். நமஸ்காரத்திற்கு உரியவர்கள் வயது வரம்பு விஷயம். அதில் ஒரு வயசு வரம்பு சொல்வதும் உண்டு. 3 வயசாவது பெரியவனாக இருப்பவனுக்குத்தான் பூமியில் விழுந்து நமஸ்காரம், மற்றவர்களுக்கு வேறே தினசில் விஷ் பண்ணுவது என்பார்கள். முன்னேயே சொன்னார் போல வினயம் ரொம்ப குறைந்து வருகிற இந்நாளில் நமஸ்கார பழக்கத்தை எவ்வளவு விருத்தி செய்து கொடுத்தாலும் நல்லதுதான் என்பதால் குறைந்தபட்சம் 3 வயசு ஜாஸ்தி இருக்கணும் என்பதை பார்க்காமல் நம்மை விட பெரியவர்களாக உள்ள
எல்லோருக்குமே நமஸ்காரம் பண்ணிவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது. கண்டிப்பான சாஸ்திர விதிப்படியே கூட நம்மை விட வயசில் சின்னவர்களாகவும் உள்ள சில பேருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும் என்று இருக்கிறது. உதாரணமாக, மன்னி வயசில் சின்னவளாகவே இருந்தாலும் கூட ஸ்தானத்தால் தாயார் மாதிரி என்பதால் நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும். அதே மாதிரிதான் குருபத்னியும் ஒருவேளை நம்மை விட வயசு குறைவானாலும் நமஸ்கரிக்கணும். பொதுவாகவே கூட நம்மை விட வயசில் பெரிய எவருடைய பத்னியும் அவரில் பாதி என்பதாலும் தம்பதி சமேதர்களாக நமஸ்கரிப்பது விசேஷம் என்பதாலும் அந்த ஸ்திரீகளுடைய வயசை பார்க்காமல் விழுந்து நமஸ்கரிக்கணும். வித்யையில் பெரியவர், குணத்தில் பெரியவர், அனுபூதிமானாக இருப்பவர், பக்த சிரேஷ்டர்கள், ஞானிகள், சந்நியாசிகள், ஆத்ம சம்பந்தமான தர்ம சம்பந்தமான ஸ்தாபனங்களில் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் உள்ளவர்கள், அதாவது பணம், பதவி, அந்தஸ்துகளால் இல்லாமல் வேறே விதங்களில் பெரியவர்களாக உள்ள எல்லாருக்குமே இந்த 3 வருஷ வித்தியாசம் கிடையாது. நம்மை விட வயசில் சின்னவர்களானாலும் நமஸ்கரிக்கணும். குரு புத்திரனையும் லிஸ்டில் சேர்த்துக் கொள்ளணும். தம்பதி சமேதராக என்று நமஸ்கரிக்கப்படுபவர் விஷயமாக சொன்னேன். நமஸ்காரம் செய்பவர்களுக்கும் அது பொருந்தும். பத்னியோடு போய் ஒருவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினால் 2 பேரும் சேர்ந்தே நமஸ்கரிக்கணும். வயிற்றில் பிறந்ததுகளும் கூட இருந்தால் குடும்பம் மொத்தமுமே சேர்ந்து ஒன்றாக நமஸ்காரம் செய்யணும். குடும்ப ஐக்கியத்தை இப்படியெல்லாம் வளர்த்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். நிறைய பேரின் காலில் போய் விழ விழ அகங்காரம் குறைந்து கொண்டே வரும் என்பதுதான் பொது கொள்கை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பெரியவாக்காலே அவளை பார்க்கச்ச ஒரு சமயம் நாராயணன் சொல்றா இல்லையா, இந்த சாந்தமா உட்கார்ந்துக்கச்ச பரமசாந்தமா இருக்கக்கூடிய மூர்த்தியால் தட்சிணாமூர்த்தி அவரா அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஒரு சமயத்துல பார்க்கும்போது இவதான் ஸ்ரீமன் நாராயணனோ அப்படின்னு தோணும். ஒரு சமயத்துல பார்க்கச்ச 4 வேதங்களையும் அப்படியே உள்ள வச்சுட்டு இருக்கிற இவர் பிரம்மாவோ அப்படின்னு தோணும். பஸ்மதாரியா தண்ட கமண்டலத்தோட பார்க்கச்ச அவர் பரமேஸ்வரனோ அப்படின்னு தோணும். இது என்னன்னு தெரியலையே நமக்கு அவரை பார்த்தா இல்லையா. ஆனா அவர்கிட்ட பார்த்து நம்ம கேட்கலாம், நீங்க யாரு என்னன்னு எங்களுக்கு சொல்லப்படாதா, எங்களுக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடாதா, எங்களை ஆண்டு அருளக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரோட பாட்டு ஒண்ணு உண்டு. தில்லை நடராஜர் மேல நந்தனார் பாடுற மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார். கிட்டத்தட்ட அந்த டியூன்ல வர மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பெரியவா மேல இப்ப நம்ம பாட போறோம். அதுக்கப்புறம் இன்றைய கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் அடுத்த பகுதியை பார்க்க போறோம். நம்ம இரக்கம் காட்டியனை ஆட்கொண்டருள, இரக்கம் காட்டி என்னை ஆட்கொண்டருள, இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே, இரக்கம் காட்டியனை ஆட்கொண்டருள, இன்னும் எந்த தாமதம் குருவே, இரக்கம் காட்டி என்னை ஆட்கொண்டருள, இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே, இரக்கம் காட்டி என்னை.
குரக்கனோ அன்றியான் ஓர் அரக்கனோ குரக்கனோ அன்றியானோர் அரக்கனோ குற்றம் பல செய்து கொடியவன் ஆனேனோ குற்றம் பல செய்து கொடியவனானேனோ இரக்கம் காட்டியனை ஆட்கொண்டருள இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே. ஆலமுண்ட திரு நீலகண்டனும் எழில் ஆலமுண்ட திரு நீலகண்டனும் எழில் ஆலவாய் புரையும் சொக்கனும் நீயே ஆலவாய் புரையும் சொக்கனும் நீயே. கோலமிகு காட்சி காம கோட்டி தனில் கோலமிகு கஞ்சி காம கோட்டி தன்னில் கோலோச்சும் சந்திர சேகரன் நீயே கோலோச்சும் சந்திர சேகரன் நீயே. இரக்கம் காட்டியனை ஆட்கொண்டருள இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே. நன்னிய நேயர் நலம் பெறவே என்றும் நற்றவும் புரிந்திடும் கொற்றவன் நீயே. நன்னிய நேயர் நலம் பெறவே என்றும் நற்றவம் புரிந்திடும் கொற்றவன் நீயே. எண்ணிலா விந்தைகள் புரிபவன் நீயே எண்ணிலா வினைகள் எண்ணிலா விந்தைகள் புரிபவன் நீயே எண்ணிலா விந்தைகள் புரிபவன் நீயே. ஏகாந்தமே பராமுகம் ஏனோ என் மேல் ஏகாந்தனே பராமுகமேனோ என் மேல் இரக்கம் காட்டி என்னை ஆட்கொண்டருள இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே. என் மேல இறக்கம் காட்டுறதுக்கு என்ன தாமதம் குருநாதா அப்படின்னு கேட்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியை புதுசா பார்க்க போறோம். பெரியவா திருவாரூர்ல முகாமிட்டு இருந்தா அந்த சமயத்துல பெரியவாளுக்கு ராமேஸ்வரத்துக்கு போகணும்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டா. தன்கிட்ட இருந்த ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் அடிக்கடி ஒருவர் திருச்சியிலேருந்து வந்துட்டு போவார். இம்பீரியல் பேங்க்னு பேர் அந்த காலத்துல சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி. அந்த இம்பீரியல் பேங்க்ல வேலை செய்யற ஒருத்தர் வந்திருந்தார் தரிசனம் பண்ணதுக்கு. அவரை கூப்பிட்டு நீ திருச்சிக்கு போன உடனே இந்த ரயில்வே அதிகாரிகள்லாம் அப்பெல்லாம் ரயில்வே வந்து இந்த கம்பெனியா இருந்தது, ஆங்கிலேயர்கள் காலத்துல கம்பெனியா இருந்தது. அந்த ரயில்வே அந்த கம்பெனி அதிகாரிகளை பார்த்து அந்த பாம்பன் பாலத்து மேல நான் நடந்தே போய் ராமேஸ்வரத்துல அங்க சுவாமி தரிசனத்துக்கு போகணும், அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏற்பாடு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டு பண்ணிட்டு வான்னார். அவரும் போய் அந்த கம்பெனி அதிகாரம் எல்லாம் பார்த்து அந்த அதிகாரிகளுக்கு வேண்டியவாள் பார்த்துக்கிட்டு போய் எல்லாம் கேட்ட உடனே அவளும் பார்த்தா, ஓ இது காஞ்சி செயின்ட், அவர் வந்து ஹி வாண்ட்ஸ் டு விசிட் ராமேஸ்வரம், வி வில் டூ எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாருன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லி அப்ப ஆளுகள்லாம் ஓவர் நைட் அனுப்பிச்சு அந்த பாலம் இது ஃபுல்லா ரயில்வே லைன் எல்லாம் பக்காவா நன்னா இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கு நடுவுடைய இடைவெளிகள்லாம் இல்லாத பலகைகள்லாம் வச்சு ரொம்ப அருமையா பண்ணி ட்ராலி வச்சு அந்த ட்ரையல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா நடந்து போறதுக்கு வசதியாகும், சாமான்கள்லாம் எடுத்துன்னு போறதுக்கு ட்ராலிகள் அனுப்புறதுக்கு வசதியாகும் எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்து பக்கா பண்ணி செக் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த இம்பீரியல் பேங்க் இந்த அதிகாரிக்கு அவ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டா. இம்பீரியல் பேங்க்ங்கிறதும் அந்த காலத்துல வந்து வெள்ளக்கார பேங்க் அதாவது அதுதான் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு மாதிரி இருக்கு இல்லையா. அங்க இத்தனையும் பண்ணிட்டு அவ என்ன பண்ணா தெரியுமா, சும்மா இல்ல அந்த அதிகாரிகள்
பெரியவா என்னைக்கு வரதாக ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்ததோ அன்னைக்கு இவ முன்னாடியே போய் பாலத்துக்கு அந்தண்ட பக்கத்துல காத்துட்டு இருந்தா. பெரியவா கிட்ட இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியப்பட்ட உடனே ஒரு நாள்ல பெரியவா அங்கிருந்து கிளம்பி நேர ராமேஸ்வரத்துக்கு கிளம்பினா. பாம்பன் பாலம் ரொம்ப அழகாக சீரமைக்கப்பட்டிருந்தது. இப்ப பெரியவா இந்த பாலத்தின் மேல நடந்து போறாங்கிறதுக்காக பாலம் சீரமைக்கப்பட்ட உடனே பாலம் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப நன்னா ஆயிடுச்சு. முன்னாடி ஒரு ட்ராலில பூஜை சாமான்கள் எல்லாம் அதுல வச்சு ஒரு 4-5 பேர் முன்னாடி பக்தர் போறா. பின்னாடி பெரியவா நடந்து போறா மெதுவா. பெரியவாட அணுக்க தொண்டர்கள் பூஜைக்கு உபகாரம் பண்றவெல்லாம் போறார். கூடவே இந்த இம்பீரியல் பேங்க் அவரும் போறார், அந்த ஆபீசரும் போறார். அந்த பக்கம் போன உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, யாரு இந்த இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த அதிகாரிகள், அவளுக்கு மடத்திலிருந்து நம்ம கௌரவம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுச்சு. அங்கேருந்து அந்த 2 அதிகாரிகள் நின்னாலே அவ யாருன்னு கேட்டா, அவ வேற்று நாட்டவர். அதாவது அப்ப அந்த காலத்துல நம்ம வெள்ளக்கார ஆட்சி இருந்தோ இல்லையோ, அந்த வெள்ளக்கார அதிகாரிகள் தான் அதுக்கு இன்சார்ஜ். அந்த வெள்ளக்கார அதிகாரிகளுக்கு பெரியவா மேல அவ்வளவு மரியாதை, பெரியவா மேல அத்தனை ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருந்திருந்தா அவளெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருப்பா. பார்த்தோன்னே பெரியவா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டா. பெரியவா கிட்ட அத்தனை மதிப்பு உண்டு. அவளை என்ன பண்ணா, ஸ்பெஷலா கௌரவிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ஷால் எல்லாம் கொடுத்து, அவளுக்கு என்னென்ன கொடுக்கலாமோ அந்த மாதிரி பொருள்கள் எல்லாம் அவளுக்கு கொடுத்து அவளை ஆசீர்வதிச்சு அம்சா. பெரியவா மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்களா இருந்தாலும் வேற்று நாட்டை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலுமே அவாக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரியா நடந்துட்டு அவளுக்கு ஒரே விதமான அருளை பொழிந்து கொண்டு எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷா கோ பிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்தியம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்துன்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, இதை பெரியவா கடைபிடிச்சு நமக்கு காமிச்சா. எப்படி காமிச்சானா, ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம், இந்த நாட்டை ஆளக்கூடியவா எல்லாம் நல்லபடியா ஆண்டு நாட்டுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். நியாயேன மார்க்கேன மஹீம் மஹீஷா, அரசர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தை இந்த பூமியை நல்லபடியா தர்ம வழியில ஆளட்டும். கோ பிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்தியம், பசுமாடுகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் என்னைக்கும் சுபமே மங்களமே உண்டாகட்டும். லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்து, உலகம் முழுவதும் என்றென்றும் சுகமாக இருக்கட்டும். உலகம் முழுவதும் சுகமாக இருக்கட்டும் சொன்னா 4 வர்ணத்தார்களும் 4 ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களும் எல்லாரும் சௌக்கியமா சுகமா எல்லாம் நாடென்றும் வாழ கேடொன்றும் இல்லைன்னு அவையார் சொன்னாலே அதே முறையில பெரியவாளும் இந்த உலகத்திற்கு அத்தனை பேரும் நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த வெளிநாட்டு அதிகாரிகளுக்கு, ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அப்புறம் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் முடிச்சு பூஜை பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சு நல்லபடியா வந்தா. பாம்பன் பாலமும் சீராச்சு. அந்த பாம்பன் பாலத்தை சீர் பண்ணி கொடுத்தவாளுக்கும் ஆசீர்வாதம் கிடைச்சது. இதுக்கெல்லாம் பெரியவா சொன்ன கட்டளையெல்லாம் நிறைவேற்றின அந்த இம்பீரியல் பேங்க் அந்த ஆபீசருக்கும் நல்ல விதமான முறையா ப்ரமோஷன்லாம் கிடைச்சு நல்லபடியா இருந்து அவரும் சௌக்கியமா சந்தோஷமா குடும்பத்தோட நன்னா ஆனார். அதனால பெரியவாளுடைய கருணை நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு சந்தோஷத்துக்கு என்றுமே குறைவில்லை என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா பிடியரிசி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினான்னு பார்த்தோம். இந்த பிடியரிசி திட்டம், அதோட பெருமை என்ன, அன்னதான சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் மூலமா பார்க்கலாம். நாம பல நிகழ்ச்சிகள், அந்த அன்னதான சிறப்பு, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட சிறப்பெல்லாம். டெல்லியில காமாட்சி மந்திர் அப்படின்னு இருக்கு, நமது காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணினது. அந்த காமாட்சி மந்திரில் பொள்ளாச்சி கணேசன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் இருக்கு. ரொம்ப நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர். பெரியவா உபதேசம் பண்ண பல காரியங்களை நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கார் தலைநகர் டெல்லியில. அதுல அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமா பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த பிடியரிசி திட்டம். அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை அவர் ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோட பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணார், டெல்லியில இருக்கிறதுனால அங்க எல்லாரையும் இன்வால்வ் பண்ணணும். ஏதோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரா இவாளுக்கு மட்டும்தான் பெரியவா அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொல்லல, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், அந்த வடதேசத்துக்காராளுக்கு எல்லாமும் இந்த திட்டம் பிடிபடுறாப்புல அவளுக்கும் இத
எளிமையா சொல்றாப்புல இந்த பொள்ளாச்சி கணேசன் என்ன பண்ணின, பெரியவா சொன்னா தினம் நாம சாப்பிட்ற இருக்கிற அரிசியிலேருந்து ஒரு படி எடுத்து ஒரு பானையில போட்டு 2 பைசா போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் என்ன பண்ணினார், நார்த் இந்தியன்ஸா இருந்தா அவளுக்கு மெயின் ஃபுட்டு சப்பாத்தி பூரி அப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிறா கோதுமை தான். அந்த கோதுமை தானியத்துல அந்த மாவுல என்ன பண்ணா, பெரியவா ஒரு படி அரிசி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அரிசி சாதம் சாப்பிட்றோம், அதனால அதுல ஒரு படி எடுத்து அரிசி போடுறோம்னு சொன்னா, அவ கோதுமையை சப்பாத்திக்கு எடுக்கிறா, அதுலேருந்து ஒரு படி மாவை எடுத்து இன்னொரு பானையில போடுறது. போட்டா இப்படி அதை சேர்த்து அதை கலெக்ட் பண்ணி அவளுக்கு ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த திட்டத்தை அப்படியே அவர் வச்சுட்டு அப்படி வச்சு நாங்கள் பல இடங்களுக்கு போய் காலனியெல்லாம் போய் இந்த திட்டத்தை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தின்னு வந்தார். இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு அதிசயம் நடந்தது. ஒரு பெரிய அடுக்குமாடி கட்டடம், மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், ஃப்ளாட்ஸ். அதில் பல பேர் இருக்கா, சவுத் இந்தியன்ஸு, நார்த் இந்தியன்ஸு, எல்லாருக்கும் ஒரு பானையை கொடுத்து இது மாதிரி சொல்லி வச்சிருந்தார். எல்லாரும் அவ எடுத்து போடுவா, மாசம் போய் இதை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற வழக்கம். ஒரு பெரிய நல்ல ஷகரான ஏரியாவில் இருக்கு அந்த அடுக்குமாடி கட்டடம். அந்த ரோட்ல அந்த கட்டடம் இருக்கிற வீதியில பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு செருப்பு தைக்கிறவா, பிளாட்ஃபார்ம் கடையெல்லாம் இருக்குமே, அதுல செருப்பு தைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறவா, வியாபாரம் பண்ணிட்டு ஏதோ அதுல ஜீவனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பம். அந்த செருப்பு தைக்கிறவர், அவரோட சம்சாரம், அவருக்கு 2 குழந்தைகள், அந்த அப்படியே அந்த இடத்துலயே தான் கொடுத்தனும், அங்கேயே தான் எல்லாம் தொழில் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, காலட்சேபம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு நாளைக்கு இவர் இந்த பிளாட்டுக்கு இந்த பிடியரிசி எல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு போறதே என்னாச்சு, அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு டெட் பாடி அதை போட்டு இந்த அம்மா இந்த குழந்தைகள்லாம் அழுதுன்னு இருக்கு. இதை பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது, வருத்தமா இருந்தது. இந்த பொள்ளாச்சி கணேசன் பிடியரிசி திட்டத்தை மட்டும் நடைமுறைப்படுத்தல, முன்னமே சொன்னேன், பெரியவா சொன்ன எல்லா கைங்கரியங்களும் பண்ணின உபதேசங்களையும் எல்லாத்துலயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவர் ஈடுபட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. அதே மாதிரி பெரியவா அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காளே, அதுவும் ரொம்ப அருமையான திட்டமாச்சே. அநாத பிரேதம் அப்படிங்க, அநாதைங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கணும். ஏன்னா எப்போ பார்வதி பரமேஸ்வரோட குழந்தைகள் நாம அத்தனை பேரும் அப்படின்ட்டுமோ, இந்த வசுதெய்வ குடும்பம்னு இந்த உலகம் நாம எத்தனை பேரும் ஒரே குடும்பம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டுமோ, இதுல எப்படி அநாதைகள் இருக்க முடியும்? எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பந்துக்கள் தானே, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் தானே. அதனால அநாதைகளே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை சொன்னா. அந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரத்தையும் இவர் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் பொள்ளாச்சி கணேசன். அதனால ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல யாரோ ஒரு ஏழைகள் இந்த மறிச்ச அந்த சரீரத்தை போட்டு ஏதோ வருத்தப்பட்டு எழுதுன்னு இருக்காளே அப்படின்ட்டு எப்படி அந்த சவத்தை அடக்கம் பண்ணணும், அதுக்கு ஏதான அவளுக்கு காசு பணம் எல்லாம் செலவழியும், அது அவளால முடியாதுங்கிறது பார்த்தாலே தெரியுது. நம்ம வேணா போய் இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்கார ஸ்கீம்ல அவளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க போய் விசாரிச்சார். என்னம்மா என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, இவர் என்னோட கணவர், நாங்க இங்கேயே தான் செருப்பு எல்லாம் தைச்சு கொடுத்துன்னு பொழப்பு நடத்தின்னு இருக்கோம். இவர் திடீர்னு காலமாயிட்டார். எங்களுக்கு இனிமே என்ன கதின்னு தெரியல, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல. முதல்ல இந்த சரீரத்தை எப்படி அடக்கம் பண்றது, இதுக்கே எங்களால எடுத்துன்னு போய் ஸ்மசானத்துக்கு எடுத்துன்னு போய் அடக்கம் பண்றது கூட எங்கள்கிட்ட காசு பணம் இல்லை, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, எழுதுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இவர் உடனே சொன்னார், கவலைப்படாத, நான் இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரேத சம்ஸ்காரத்துக்கு அடக்கம் பண்றதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதை கிரிமேஷன் கிரவுண்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் என்ன அவ சம்பிரதாயப்படி என்னெல்லாம் பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தார். அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இவருக்கு நன்றி சொன்னா. நிர்கதியா போயிட்டோம்னு நினைச்சேன், அனாதையா போயிட்டோம்னு நினைச்சோம். ஏன்னா எங்க குடும்ப தலைவர் அவர் தான் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தினம் ஏதோ, எங்களுக்கு வேற ஒன்றும் தெரியாது, அவர் ஏதோ செருப்பு தைச்சு அதுல வியாபாரம் பண்ணி என்னமோ பண்ணிட்டு அதுலதான் நாங்க ஜீவனம் நடத்திட்டு இருக்கோம். அப்படி தலையா இருந்த குடும்பத்துக்கு பொறுப்பா இருந்த இந்த தலைவர் போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க அனாதையா போயிட்டோம், நிர்கதியா போயிட்டோம், என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத தவிச்சுட்டு இருக்கிறதே நீ தெய்வம் மாதிரி வந்து முதல்ல அவருக்கு பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பண்ணியாச்சு. இந்த உதவி நாங்க என்னைக்கும் மறக்க மாட்டோம், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கண்ணீர் பல்க ரொம்ப மனசு உருகி விட்ட நன்றி சொன்னா. அவ சொல்றத கேட்டோன்னு இந்த கணேசனுக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷம் இருந்தாலும் பெரியவாளை நினைச்சுட்டு இவர் உருகினர். பெரியவா சொல்ற திட்டம் எல்லாம், பெரியவா சொன்னதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு பாத்தியா, எப்படி அந்த அம்மா உருகிறா நாம பண்ணின இந்த உதவிக்கு. வள்ளுவரே சொல்றாரு, நாம பண்ற காரியம் சின்ன உதவியா இருக்கலாம், ஒரு சமயத்துல போய் பண்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். காலத்தால் செய்த உதவி அது சின்னதா இருந்தாலும் அது என்னென்ன உலகத்தை விட பெருசு அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அந்த டைம்லி ஹெல்ப் அப்படிங்கிறோம்.
அது மாதிரி இவர் பண்ணின அந்த டைம்லி ஹெல்ப், அதுக்கு அந்த அம்மா எப்படி நன்றி சொல்றா பத்தியா அப்படின்லாம் சொல்லி இவர் சொன்னார். இது நானாவே பண்ணலமா, எங்க குருநாதர் இருக்கார், நம்ம எல்லாருக்குமே அவர் தான் குரு, ஜெகத்குரு, அவர் சொன்னதுபடி தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்ல, அப்புறம் இவருக்கு என்ன பண்ணார், அவள்கிட்ட ஒரு அந்யோன்யம் வந்துடுத்து. குடும்ப தலைவர் அவர் போயிட்டார். இப்போ இனிமே ஒரு ஸ்திரீ 2 குழந்தைகளை வச்சுருக்கா, இவ சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோங்கிற கவலை வந்தது. உடனே இவர்கிட்ட, அம்மா நீ இனிமேல் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல, அதுக்கு ஈஸ்வரன் தான் பகவான் தான் வழிவிடணும் அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், கவலைப்படாத, இந்த பக்கத்தில் ஃப்ளாட் இருக்கு, நான் அங்கே போய் சொல்கிறேன். அது மாதிரி இந்த பிடி அரிசி திட்டத்தை பற்றி சொல்லி அவள்லாம் ஆட்டாலாம் கொடுப்பா, அரிசியெல்லாம் கொடுப்பா, மாதம் உனக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன். 2 குழந்தை 2 குழந்தைகள் உனக்கு வயத்துக்கு போடுறாப்புல கொடுக்க சொல்கிறேன், அதை வாங்கிக்கோ, அதில் நீ சாப்பாட்டுக்கு ஏதோ வச்சுன்னு ஜீவனம் பண்ணு. உனக்கு ஏதாவது மேற்கொண்டு செலவுக்கு வேணும்னா அங்கேயே யார்ட்டையானு சொல்கிறேன், யார் வீட்லையானு வேலைக்கு பாத்திரம் எத்தனை தேய்க்கிறதுக்கு ஆள் வேணும்னா அவள்கிட்ட சொல்கிறேன், நீ அவளுக்கு போய் ஏதானு சொல்லி கைங்கரியம் பண்ணினீன்னா அவள் ஏதானு பணம் கொடுப்பா, அதில் மற்ற செலவுக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். அந்த அம்மா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா, இந்த கணேசனை தெய்வமாகவே கொண்டாட ஆரம்பிச்சுட்டா. பெரியவா என்ன சொன்னா, ஏழைகள் பசியாரணுங்கிறதுக்காக தானே சொல்லியிருக்கா. எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுமே நமக்கு ஈஸ்வரன் தானே. பரம அத்வைதிகளுக்கு அத்வைத சித்தாந்தப்படி தேகோ தேவாலயா அப்படின்னு நம்ம இந்த சரீரமே ஆலயம்தான், அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவே சாட்சாத் பகவத் ஸ்வரூபம் தானே. அதனால நாம சமைச்சு பண்றதுதான் அப்படிங்கிற பாவத்துல என்ன பண்ணார், இவாளுக்கு அது உதவியா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அந்த அம்மாவும் ஏதோ அக்கம் பக்கம் அவள்கிட்ட இருக்கிற இந்த வீட்டுலாம் போய் தானே வேலையில செஞ்சா அதுல வர சம்பளத்துல இந்த குழந்தைகளை படிக்க வச்சா. இவர் கணேசன் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தார், இந்த குழந்தைகளையும் கொஞ்சம் படிக்க அடிக்க வை அப்படின்னு. ஏதோ ஸ்கூல்ல சேர்த்து ஏதோ படிக்க அடிக்க வச்சிருந்தா. இப்படியே அவ ஜீவனம் ஓடின்னு இருக்கு. பல நாட்கள் ஓடித்து, பல வருஷங்கள் ஓடித்து. இது தொடர்ந்து நடந்தது. அந்த அம்மாவோட குழந்தைக்கு, பொன் குழந்தைக்கு கல்யாணமும் ஆகி, இவாள்லாம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ண கல்யாணமும் ஆகி, அதுக்கப்புறம் அந்த புள்ள குழந்தை இருந்தது இல்லையா, அந்த பையன் ஒரு படிப்பு ஓரளவுக்கு படிப்பை முடிச்சு ஒரு இடத்துல உத்தியோகத்துக்கு போனான். உத்தியோகம் போய் முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கிட்டான். இந்த சம்பளம் வாங்கினோன்னு அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, பிள்ளையோட அம்மா இந்த கணேசனை தேடின்னு வந்தா, பொள்ளாச்சி கணேசனை தேடின்னு வந்து இவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லி இந்த சம்பளத்தை அவர் கையில் கொடுத்து வாங்கிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படி இல்லாமல் சொன்னால், அந்த அம்மா சொன்னால், இன்னைக்கு நடந்தாப்புல இருக்கு, இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் 8 வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னோட கணவர் திடீர்னு காலமாயிருக்கிறதே, நாங்கள் அந்த பணத்தையும் போட்டு அனாதைகளாக கிடக்கிறதே, நீ தான் தெய்வம் மாதிரி வந்து அவரோட அந்த பிரேதத்தை சம்ஸ்காரத்துக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஏதோ பக்கத்தில் இருக்கவாள்லாம் தினம் எங்களுக்கு ஆகாரத்துக்கு கொடுக்க முடியுமா ஏற்பாடு பண்ணி, அப்புறம் அவள்கிட்ட நாங்கள் கைங்கறி பண்ணி அதில் வர பணத்தில் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலுகளுக்கு கட்டி இந்த குழந்தையெல்லாம் படிச்சுடுத்து, பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுத்து. இப்போ இந்த பையன் அவன் காலில் நின்றுண்டு சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டான். யாரு நமக்கு உதவி பண்ணுவான்னு தெரியாத இருந்த சமயத்தில் அந்த நிலைமை மாதிரி இன்னைக்கு குழந்தை தங்கையாலே சம்பாதிச்சு இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுற அளவுக்கு வந்துடுத்து. இப்படி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்த குடும்பத்தை தூக்கி ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வராப்புல பண்ணியிருக்க. இதுதான் பெரிய கைங்கரியம். அதனால நீ தான் எங்களுக்கு கடவுள், தெய்வம் மனுஷ ரூபேணன்னு சொல்றா, ஆனா அது சத்தியமா இருக்கு பல பேருக்கு வாழ்க்கையில. நீ கடவுள் தான், இப்படி தெய்வமா தெய்வமே இப்படி மனுஷ ரூபத்துல உன் ரூபத்துல வந்து பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட தான் முதல்ல ஆசீர்வாதிக்கணும், உங்க கையால தான் இந்த சம்பளத்தை கொடுத்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா வந்து சொன்னா, கணேசன் பாகா அப்படியே மெழுகா உருகிட்டு, என்ன ஒரு நன்றி பத்தியா. பரம ஏழைகளா இருந்தா கூட அவ எப்படிலாம் அந்த கிருதஜ்ஞையை பாராட்டுறான் அப்படின்னு உருகினர். இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து திருப்பி திருப்பி எங்கன்னு பெரியவாள்கிட்ட தான் பிரியம் வளர்ந்தது, பெரியவாள்கிட்ட தான் பக்தி வளர்ந்தது. இப்படி பெரியவா சொன்ன திட்டங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யறது பத்தியா அப்படின்னு, இதோட பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்கு பத்தியா அப்படின்னு அவர் சொன்ன. இது அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு தான்ப்பா இந்த புகழ் அத்தனையும், அவ பண்ணினத்தை தான் நாங்க, அவ சொன்னத்தை தான் நாங்க செய்யறோம் அப்படி எல்லாம் சொல்ல அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ண. அப்புறம் அந்த அம்மா சொன்னா, நீ தப்பா நினைச்சுக்கலாம், இன்னொன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா. கணேசன் சொன்ன, என்ன சொல்லு அப்படின்னு. இத்தனை நாள் அவள்கிட்டெல்லாம் சொல்லி எனக்கு தனம் ஆட்டா எல்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்க ஆகாரத்துக்கு, இன்னுமே அதை கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்ல, அடுத்த மாசத்துலேருந்து அவ கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு கணேசனுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்தது, ஏதோ ஒரு மனசுல ஒரு கருகருன்னு வந்தது. ஏன் கொடுக்க வேண்டாங்கிற, இத்தனை நாள் அதுல தானே ஜீவனம் பண்ணியிருக்கா, அவ கொடுத்து தானே சாப்பிட்ருக்கா, இப்போ புள்ள சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், தன் சுயக்காலில் நிற்கிறோம் அப்படின்னோன்னு அடுத்த வாழ்கிட்ட யாச்சகம் வாங்குறது இதான கௌரவ குறைச்சலா இருக்கா,
அதை மாதிரி நினைக்கிற ஆத்மாக்களா இவாளை பார்த்தா தெரியலையே, இவாள் ஏன் இப்படி அப்படின்னு மனசுல இதெல்லாம் ஒரு க்ஷணகாலத்துல தான் ஒரு தயக்கம், ஏன் இப்படி வேண்டான்னு சொல்றா அப்படின்னு. அதுக்கு உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, நீ மனசுல வேற ஒன்றும் தப்பா நினைச்சுக்காத, இத்தனை நாள் அவள்லாம் கொடுத்துதான் உடம்ப வளர்த்துருக்கோம், சாப்பிட்டுருக்கோம். இனிமே நம்ம புள்ள சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே நாம சொந்த காலில் நிற்க ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே அடுத்த வாழ்க்கை யாச்சகம் வாங்கப்படாதுன்னு நான் கௌரவ பிரச்சனையா இதை நினைச்சுன்னு சொல்றேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். நான் வேண்டான்னு சொல்றேன்னா, இப்போ ஏதோ இந்த குழந்தை சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், எங்க வயத்தை கழுவிக்கிறதுக்கு அறவயிறான்னு காவயிறான்னு கழுவிக்கிறதுக்கு இப்போ எங்க கையிலேயே ஏதோ அவன் சம்பாதிக்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சுட்டான். அதனால நான் இனிமே 8 வருஷத்துக்கு முன்னால 9 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு வழியும் இல்லாத ஆகாரத்துக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத நிர்கதியா நின்னாப்புல இன்னைக்கு யாரோ பல பேர் நிக்கலாம் இல்லையோ, அவளுக்கெல்லாம் அது போய் சேரட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் இனிமே எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம், என்ன இனிமே ஆகாரத்துக்கு இல்லாத ஏழையா இருக்கிறவாளுக்கு இது கூட இல்லாதவாளுக்கு கொடுக்கலாங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா கணேசன் ரொம்ப அப்படியே உருகி ஒரு ஏழையா இருந்தா கூட அவளோட மனோபாவத்தை பாருங்க, அந்த குணத்தை பாருங்க. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் எத்தனை வந்தாலும் எந்த பக்கத்துலேருந்து எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் வரட்டும்னு தான் தோணுவோம். ஆனா ஒரு ஏழைக்கு என்ன பண்றான்னு, தனக்கு அளவுக்கு மேல வர வேண்டாம் அப்படின்னு ஆசைப்படலை. அது வந்தா ஏதோ ஒரு பயமா இருக்கு அவளுக்கு. இதுக்கு மேல என்னன்னு, நமக்கு தேவை நமக்கு கிடைச்சாப்புல இன்னும் பல பேருக்கு தேவை இருக்கலாம், எல்லாத்தையும் நாமளே வாங்கிவிட்டா அடுத்தவா தேவையில்லையும் யாரும் பூர்த்தி பண்ணிப்பா. அதனால அடுத்தவாளுக்கு இந்த பலன் போய் சேரணும்னு இந்த அம்மா நினைக்கிறாளே அப்படின்னு உருகினர். எப்படி அவளுக்கு இந்த தர்ம சிந்தனை வந்ததுன்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை, பெரியவா சொன்ன அந்த பிடியரிசி திட்டத்துலன்னா சாப்பிட்டுனா இத்தனை நாளைக்கு இந்த உடம்பு வளர்ந்துருக்கு. அப்படி வளர்றதே இந்த பிடியரிசி திட்டம், அந்த பெரியவா சொன்ன அந்த திட்டப்படி, அந்த பிரசாதப்படி, குரு பிரசாதப்படி வளர்ந்த அந்த ஜீவன் ஏதோ வெறும் சரீரம் மட்டுமா வளரும், அவளுக்கு ஞானமும் வளர்ந்திருக்கு, அறிவும் வளர்ந்திருக்கு, பக்குவமும் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இதுதான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட பலன். அதோட பெருமைக்கு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியே போரும் அப்படின்னு தோன்றது. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. இந்த சகஸ்திர போஜனம் பண்றது அப்படின்னா 1000 பேருக்கு வேதம் படிச்சவாளுக்கு சாப்பாடு போடணும். 1000 பேரையும் ஒரே நாளைக்கு உட்காந்து வச்சு போடுறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். முதல்ல அத்தனை பேர் கிடைக்கவும் மாட்டா, கிடைச்சாலும் நமக்கு உட்காந்து வச்சு போட்டு எடுத்து எல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவா, தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேருக்கா போட்டு அது எத்தனை நாள், இப்ப தினம் 10 பேருக்கா அப்படின்னா 100 நாளைக்கு போடுறது, தினம் 100 பேர் வந்தாள்னா 10 நாளைக்கு போறது, இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வருவா. அதை மடத்திலேயே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு இப்படி நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. மடத்து மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா, இந்த மேனேஜர் என்ன பண்ண, நாளைக்கு யாரெல்லாம் இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல போய் சாப்பிடணுமோ அவளெல்லாம் முத நாளே இவர் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவார். என்ன அன்னைக்கு காலத்தால போய் சொல்ல முடியாது, முத நாளே நாளைக்கு இங்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல சாப்பிடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய கண்டிஷன்லாம் இருக்கு. ஆச்சார அனுஷ்டானம் இருக்கணும், நியமம் இருக்கணும், அவளுக்கு அத்தியனம் பண்ணி இருக்கணும். அதுக்கு மேல ஒரு நாளைக்கு வந்தா திருப்பி வராத இருக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பண்றதுங்கிறது சம்பிரதாயம். அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பெரியவா பார்த்துன்னு தான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வந்தா. இந்த மேனேஜர் அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் சொல்லிட்டு வர்றார். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு மேனேஜர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், நாளைக்கு யாரெல்லாம் சொல்றதுன்னு புரியல, ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மனுஷால தேடுறதுக்குள்ள சிரமமா இருக்கு, நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு யாரை சொல்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னான், ஏன் புரியாது என்ன, ஏன் நம்ம மடத்துல தான் பசங்கள்லாம் இருக்கு, எல்லாரும் மனுஷாலாம் இருக்கா, கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம், அவளெல்லாம் அதான 10 பேர் அவளை சொல்லேன், அவளும் தான் சாப்பிட்டுமே, அவளுக்கு சாம்பு போட்டாலும் புண்ணியம் தானே உண்டு, அவளோ கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதனால அவள்ல யாரையானு சொல்லேன் அப்படின்னு. உடனே மடத்து மேனேஜர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா, ஆமா நமக்கு இது தோணலையே அப்படின்ட்டு, சரி இங்க இருக்கிறவாள்லையும் 10 பேரை சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 10 பேரை போய் சொல்லி வச்சிருந்தார். அதுல ராமேஸ்வரம் விஷு அப்படின்னு ஒரு பக்தர் கைங்கரியம் பண்றவர் பெரியவாள்கிட்ட, அவரையும் சொல்லியிருந்தார். இவாயல் ஒரு 10 பேரை சொல்லியிருக்காள்லையே, எல்லாரும் சந்தோஷம், இப்படி நம்ம மடத்துல வெறும் கைங்கரியத்துக்கு தான் நினைச்சணும், இப்படி நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்லயும் நம்மளையும் ஒரு கௌரவமா கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்றாளே, தட்சணை கொடுத்து வேஷ்டி கொடுத்து எல்லாம் பண்றாளே அப்படின்னு அவளுக்கும் ஒரு சந்தோஷம். எல்லாரும் ரெடியா இருக்கா. மறுநாளைக்கு என்ன பண்ணா, பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை ஆகி இந்த அபிஷேக தீர்த்தம் எல்லாருக்கும் தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பா. கொடுத்தோன்னா முதல்ல இந்த சஸ்திர போஜனக்காரெல்லாம் போய் ஆகாரம் பண்றது, அதே மாதிரி மடத்துல தனியா நியம பிராமணன் அவா சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் பண்ணினப்படி தான் பப்ளிக் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு நியமம். இந்த சமாராதனா அப்படி இருக்கிறதே, இந்த யாரெல்லாம் மடத்துல கைங்கரியம் என்ற 10 பேரை சொல்லியிருக்காளோ அவளை முதல்ல வர சொன்னா.
அதில் எல்லாரும் ஒத்தத்தரா வர தீர்த்தத்தை விட்டா பெரியவா அவளை போக சொல்லிட்டா. இந்த விஷு வரர் வந்து இப்படி கையை நீட்டினோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, தீர்த்தத்தை கையில விட்டுட்டு நீ சாப்பிடப்படாத அப்படின்னா. இவர் பார்த்தார், ஏன் நம்மள சாப்பிடப்படாத, 10 பேர்ல 9 பேர் போக சொல்றா, 10 பேரை சொல்லியிருக்கு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணுவாள், அதில் 9 பேர் போறா, அதில் நானும் ஒன்றும். முத நாளே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லியிருப்பார் மேனேஜர், யாரெல்லாம் அனுப்ப போறேன்னு கேட்டிருப்பா, பெரியவா பெயரையும் சொல்லியிருப்பார். அப்படி சொல்லியிருந்தா நான் போக வேண்டான்னு தான் பெரியவா முத நாளே சொல்றதே, அப்படியே விஷுவை சாப்பிட சொல்லாத, அவன் இங்க காரியம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அப்படி இல்லாத பெரியவா அப்ப சரின்னு சொல்லிவிட்டு, இப்ப சாப்பிட போற சமயத்துல கையில தீர்த்த தொட்டு நீ போய் சாப்பிட உட்காந்து விடாது அப்படின்னு சொன்னா என்ன எதுன்னு ஒரு காரணம் புரியல. காரணம் புரியாதோட இல்லை, எல்லாரும் வரைக்கும் பெரியவா நீ போய் சாப்பிட உட்காந்து விட அப்படின்னு சொன்னது ஒரு மாதிரி ரோசமாவும் இருந்தது, சங்கோஜமா இருந்தது. அழுக வந்துடுத்து. அந்தண்டு போயிட்டார். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா கூப்பிட்டா, நான் உன்னை சாப்பிட போதேன்னு தான் சொன்னேன், நீ சாப்பாட்டு கட்டுக்கு போய் எல்லாருக்கும் பரமாறிய மாதிரி தீர்த்தம் கொடுத்து எல்லாம் பரமாறி கைங்கரியம் பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. அவர் போயிட்டார். விஷு அங்க சமயக்கட்டுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ண போயிட்டார். அவருக்கு மனசு ஒரே போராட்டமா இருக்கு. நம்மள சாப்பிடாதன்னு சொன்னதோட இல்ல, எல்லாருக்கும் சாதம் போட்டு கைங்கரியம் பண்ணுன்னு வேற சொல்லிட்டாளே பெரியவா அப்படின்னு. பெரியவா சொன்ன ஆணையம் மீற முடியாது. அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். அதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் உட்காந்து சாப்பிடலாம் இல்லையோ, என்னமோ மனசு ரொம்ப தாபமா இருந்தது. ஏன் பெரியவா நம்மள சாப்பிட போகக்கூடாதுன்னு சொன்னா, நமக்கு யோகியதை இல்லையா, நாமவே அந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல கலந்துக்கப்படாதா, அதுக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இல்லையா, ஏன் இப்படி பெரியவா நம்மள வேண்டான்னு சொல்லிட்டா அப்படின்ட்டு மனசு வருத்தப்பட்டு சாப்பாடு. அதுக்கப்புறம் இவர் போய் சாப்பிடல, மனசு வருத்தப்பட்டு ஒரு ஓரமா உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கு. பெரியவா முள்ள அந்த பக்கமா வந்தா. வந்தோடனே ரொம்ப அழுதுட்டியோ அப்படின்னா. இது கேட்டோடனே இன்னும் நமக்கு துக்கம் ஜாஸ்தி வருமே, அழ ஆரம்பிச்சு. பெரியவா உடனே அவர்கிட்ட சொல்றா, உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு உட்காந்துச்சு. அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா. நான் உன்னை ஏன் சாப்பிட போக வேண்டாம்னு சொன்னேன் தெரியுமோ அப்படின்னு. தெரியாது. நீ எல்லாம் வருஷக்கணக்கா எங்கள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்க, அப்படி நீ எனக்கு பகல் பார்க்காத, பசிதாகம் பார்க்காத, சரீர சிரமம் பார்க்காத இத்தனை கைங்கரியம் பண்றீள், இப்படி எனக்கு கைங்கரியம் பண்ண நீங்களாம் நன்னா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு. இது கேட்டோன்னு அந்த பக்தருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன பெரியவா கைங்கரியம் பண்றவா மட்டும்தான் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாளா என்ன, உலகத்துல உள்ள அண்டச்சராச்சர உள்ள அத்தனை ஜீவராசியும் நன்னா இருக்கணும்னு தானே அவ நினைச்சுட்டு இருக்கா. எப்பொழுதும் அவளுக்கு அனவரதமும் இதே சிந்தனையா தானே இருக்கு. அவ பண்ற ஒவ்வொரு காரியமும் ராப்பகலா பசிதாகம் பார்க்காத அத்தனை பண்ற காரியங்களும் அத்தனை ஜீவராசிகளும் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே பண்றா. அப்படி தியாகமே உருவான பெரியவா கைங்கரியம் பண்ற நீங்களாம் நன்னா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க வேண்டாமான்னு கேட்டா, அது மனசு இன்னும் தாபமா இருந்தது. பெரியவா இப்படி பெரிய வார்த்தையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறாளேன்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்களாம் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதா எனக்கு, இப்படி நீங்க கைங்கரியம் பண்ற நீங்க க்ஷேமா இருக்கணுங்கிறதான் என்னோட ஆசை. உன்னை ஏன் சாப்பிட போக வேண்டாம்னு சொன்னேன்னா, இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல உட்காந்து சாப்பிடணும்னா சாஸ்திரங்கள்ல சில நேதி எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், வேத அத்தியனம் பண்ணிக்கணும், அந்த பண்ணிக்கணும், இத்த பண்ணிக்கணும், அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. நீ நல்லவன் தான் இருந்தா கூட வேற ஒன்றும் அதுல சொன்ன பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் மினிமமா ஒரு திருக்கால சந்தியாவந்தனம் இதெல்லாமானு இருக்கிறத போய் அங்க சாப்பிட்டாக்க சாதம் போட்டவனுக்கும் பலன். அதாவது சத்பாத்திரத்துக்கு தானே கொடுக்கணும், தானம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரமே சொல்றது. அவ ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு அவ அன்னதானம் பண்ணணும், சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவளுக்கும் பலன் வந்து சேரணும். அதுல நாம கலந்துக்கிற நமக்கும் அதனால பாவம் வராத இருக்கணும், பலன் வரணும். இது ரெண்டு பேருக்கும் சாதகமா இருக்கணுங்கிறதான சாஸ்திரம் நமக்கு விதிச்சிருக்கு. அதனால பார்த்தேன், நீ எல்லாம் இருக்கிறவன் தான், ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு தான் இருக்கிறவன். ஆனா ஒரு நாள் கூட விடாத சந்தியாவந்தனம், ஒரு வேளை கூட விடாத தப்பாத பண்ணிட்டுமா என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா நீ பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் ஏதோ காரியம் சொல்றேன், நீ வெளியில போக வேண்டியிருக்கு, வாசல்ல போக வேண்டியிருக்கு, அப்படி போக வேண்டியிருக்கு, இப்படி போகண்டிருக்கு. அப்ப ஏதானும் காலாகாலத்துல சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடிஞ்சுதா, தப்பி இருக்கலாம், தப்பாத இருக்கலாம், இது மாதிரிலாம் ஏதோ நடந்திருக்கலாம். அதைத்தான் பார்த்தேன். அதனால நம்மள அறியாது நம்ம ஏதானும் ஸ்லிப் ஆயிருந்தா கூட, தப்பு நடந்திருந்தா கூட, அதனால நமக்கும் ஒரு தோஷம் வந்து பண்றவாளுக்கும் ஒரு தோஷம் வராத இருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்க வேண்டாம், நீ போய் சாப்பிட வேண்டாம்னு ஒன்னு சொன்னேன். அதுக்கு மேல ஏன் பரமாறுன்னு சொன்னேன் தெரியுமோ, நீ கோவில்ல தேர் இழுப்பா, ரதோத்சவம்னு பார்த்திருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ரதோத்சவத்துல யாரோ ஒருத்தர் கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சு தேரை பண்ணி
இன்னொருத்தர் கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சு உற்சவம் பண்ணி தேரை இழுத்துன்னு வருவா. ஆனா அந்த கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சவாளே தேரை இழுத்துன்னு வந்து நிலையிலேருந்து ஊர்ல பிரதட்சணம் பண்ணி கொண்டு வைக்க முடியாது. அதுக்கு பார்த்தேன்னா இந்த தேரை இழுக்கிறதுக்குன்னு ஊர்ல உள்ள அத்தனை ஜனங்களும் வருவா. வந்து முடிஞ்சுவா முடியாதவா இருக்கவா அத்தனை பேரும் வந்து வடம் பிடிச்சி இழுத்தா என்ன ஆயிடுன்னு, இத்தனை பேரும் தேரை இழுத்துன்னு வந்தாலே, இந்த வடத்தை பிடிச்சி சித்த நேரம் இழுத்துன்னு வந்தாலே அந்த தேரை செலவழிச்சு பண்ணினது, அந்த ரதோத்சவத்துக்கு செலவழிச்சது, அவளுக்கெல்லாம் என்ன புண்ணியமோ அதே புண்ணியம் அதே பங்கு பலன் இந்த வடத்தை பிடிச்சி இழுத்தவாளுக்கும் கிடைச்சிடும். அது மாதிரி யாரோ ஒரு புண்ணியம் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு சஹஸ்ர போஜனம் பண்றார். இனிமே நீனும் நானும் ஆயிரக்கணக்கில் அந்த மாதிரி செலவழிச்சு பண்றதுக்கு முடியாது. அப்படி நடக்கிற ஒரு யஜ்யம் மாதிரி நடக்கிற இடத்துல நீனும் போய் ஒரு தீர்த்தத்தை கொடுத்து ஒரு பரமாரி அப்படி ஒத்தாசை பண்ணி அதுல ஈடுபட்டீன்னா, அப்படி ரதோத்சவத்துல வடம் பிடிச்சா எப்படி நமக்கும் புண்ணிய பலன் வருதோ அது மாதிரி இந்த சஹஸ்ர போஜன பலன் உனக்கும் வரட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் உன்னை கைங்கரியம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா அந்த விளக்கத்தை கொடுத்தோன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னு அந்த விஸ்வநாதன் அப்படியே கதறினர் உயிரினர் பெரியவா சரணத்துல விழுந்து, இப்படி ஒரு கருணை, இப்படி ஒரு கருணை, தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவம் அப்படிங்கிறது பெரியவா தான். இந்த அன்னதானம் நடக்கிற இடத்துல நாம போய் இப்படி சரீர பிரயாசப்பட்டு ஒரு கைகாலாசைக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒத்தாசை பண்ணினாலும் சரி, ஒரு பெரிய ரதோத்சவத்துல வடம் பிடிச்சி இழுத்தா நமக்கு எப்படி புண்ணிய பலன் வருதோ அது மாதிரி வருது அப்படின்லாம் இந்த அன்னதான சிறப்பை சொல்லித்தான். அதுக்காக தான் பிடியரிசி திட்டம், இந்த அன்னதானம், அதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி பெரியவா சொல்லியிருக்கா. இதை நாம மனசுல வாங்கிட்டு நாமளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால நமது சனாதன மதத்துல எல்லாத்துக்கும் திருப்பி திருப்பி விருந்துன்னு அன்னதானத்தை முக்கியமா சொல்லியிருக்கிறதே இதனால்தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பலனை நாமும் அடைவோம்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச கைங்கரியத்தை பண்ணுவோம். இது பெரியவாளோட இந்த அருள் எப்படிலாம் இன்னும் பிரவாகமா பொழிஞ்சுட்டு இருக்குங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சென்னிப்பத்து. தேவதேவன் மெய்ச்சேவகன் தென்பெருந்துறை நாயகன் மூவராலும் அறிவுணா முதலாய ஆனந்தமூர்த்தியான் யாவராயினும் அன்பர் அன்றி அறிவுணா மலர்ச்சோதியான் யாவராயினும் அன்பரன்றி அறிவுணா மலர்ச்சோதியான் தூய மாமலர் சேவடி கண் நம் சென்னி மன்னிச் சுடருமே அட்டமூர்த்தி அழகன் அட்டமூர்த்தி அழகன் இன்னமுதாய ஆனந்த வெள்ளத்தான் அட்டமூர்த்தி அழகன் இன்னமுதாய ஆனந்த வெள்ளத்தான் சிட்டல் மெய் சிவலோகநாயகன் தென்பெரும் தூரை சேவகன்
பட்டுவார் குழல் மங்கையாளையோர் பாகம் வைத்த அழகன் தன் வட்ட மாமலர் சேவடி கள் நம் செல்வி மல்னி மலருமே. நங்கை மீர் எனை நோக்குமின் நங்கள் நாதன் நம் பணி கொண்டவன் தெங்கு சோலைகள் சூழ் பெருந்துரை மேய சேவகன் நாயகன் மங்கை மார்க்கையில் வளையும் கொண்டு மங்கை மார்க்கையில் வளையும் கொண்டு எம் உயிரும் கொண்டு எம் பணி கொள்வான் பொங்குமா மலர் சேவடிக்கண் நம் சென்னிமன் பொலியுமே. பத்தர் சூழ பராபரன் வாரில் பத்தர் சூழ பராபரன் பாரில் வந்து பார்ப்பான் என சித்தர் சூழ சிவபிரான் சித்தர் சூழ சிவபிரான் தில்லை மூது நடம் செய்வான் எத்தனாகி வந்து இல் புகுந்து எமை ஆளுங்கொண்டு எம் பணி கொள்வான் வைத்த மாமலர் சேவடிக்கள் நம் செல்வி மன்னி மலருமே. மாய வாழ்க்கையை மெய்யென்று எண்ணி மதித்திடாவகை நல்கினாள் வேய தோள் உமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெருந்துறை மேவினான் காயத்துள்ள முதூர ஊர நீ கண்டுகொள் என்று காட்டிய சேயமாமலர் சேவடிக்கள் நம் சென்னி மன்னி திகழுமே. சித்தமே புகுந்து எம்மை
ஆட்கொண்டு சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு தீவினை கெடுத்து உய்யலாம் பத்தி தந்து பத்தி தந்து தன் பொற்கழற்கனே பன்மலர் கொய்து சேர்த்தலும் முத்தி தந்து இந்த மூலகுக்கும் அப்புறத்து எம்மை வைத்திடும் அத்தல் மாமலர் சேவடிகள் நம் செல்வி மன்னி மலருமே சென்னி மன்னி மலருமே பிறவி என்னும் இக்கடலை நீந்த தன் பேரருள் தந்தருளினான் அறவை என்று அடியார்கள் தங்கள் அருட்குழாம் புகவிட்டு நல் உறவு செய்து எனை உய்யக் கொண்ட பிரான் உண்மை பெருக்கமாம் திறமை காட்டிய சேவடிகள் நம் சென்னி மன்னி திகழுமே புழுவினால் பொதிந்திடு புழுவினால் பொதிந்திடு கூரம்பையில் பொய்தனை ஒழிவித்திடும் எழில்கொள் சோதி எம் ஈசல் எழில்கொள் சோதியம் ஈசல் எம்பிரான் என்னுடைய அப்பல் என்று என்று பொழுத கையினராகி தொழுத கையினராகி தூய் மலர் கண்கள் நீர் மல்கும் கொண்டற்கு தொழுத கையினராகி தூய் மலர் கண்கள் நீர் மல்கும் தொண்டற்கு பழுவிலா மலர் சேவடிகள் நம் செல்லி மல்லி மலருமே வம்பனாய் திரிவேனை வா என்று வல்வினைப் பகை மாய்த்திடும் உம்பரான் உலகு ஊடறுத்து அப்புறத்தனாய் நின்ற எம்பிரான் அன்பரானவர்க்கு
அருளி மெய் அடியார்கட்கு இன்பம் தழைத்திடும் செம்பொன் மாமலர் சேவடி கண்ணம் சென்னி மன்னி திகழுமே. முத்தனை முதற்சோதியை முத்தனை முதல் சோதியை முக்கள் அப்பனை முதல் வித்தினை சித்தனை சிவலோகனை சித்தனை சிவலோகனை திருநாமம் பாடி திரிதரும் பத்தர்கள் இங்கே வம்மின் பத்தர்கள் இங்கே வம்மின் நீர் உங்கள் பாசம் தீர பணிமீனோ சித்தமார்தரும் சேவடி சித்தமார்தரும் சேவடி கள்ளம் சென்னி மன்னி திகழுமே. சித்தமாதரும் சேவடி கள்ளம் சென்னி மன்னி திகழுமே. சித்தமாதரும் சேவடி கண்ணம் சென்னி மன்னி திகழுமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே
உறங்கிடுவீர் தாலேலோ, உறங்கிடுவீர் தாலேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி தாலேலோ, ஏழுலகம் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர் தாலேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.